Which screen ගියා. Right. Pronouns in Sinhala, what is the meaning? Sarvanama pada, right? Instead of a noun, right? We don't that reduce repetition. එකම වචනේ පාවිච්චි කරන එක නැවත නැවත පාවිච්චි කරන එක අඩු කරන්න තමයි we use pronouns, right? When you do examples, you can understand. For proper nouns, we normally use pronouns, right? Example. Okay, we write. Right. Write with me. Setula is a student in grade 8. Setula's father, Setulage, Setula apostrophe S. Teacher 8 කියන එක teacher ලක්කමෙන් ලියුවට කමක් නැද්ද? Normally when we write sentences, we used to write in words. වාක්‍ය ලියනකොට රචනා ලියනකොට අංක දාන්නේ නැහැ. නම් ඉලක්ක වචනෙන් ලියන්නේ. උතර කමක් නැහැ ලේසි නිසා 8 කියලා ලිව්වත් රචනා ලියනකොට මතක තියාගන්න වචනෙන් ලියන්න ඕන. Setula's father is Setula, what is your father? Right, we write an engineer. Setula on engineer කෙනෙක් දැම්මේ. ඇයි an කියලා දැම්මේ? vowel එකකින් පටන් ගන්නවා නම් an කියලා දාන්න ඕන. An engineer. Setula's mother, Setulage amma, Setula's mother is not employed. Job එකක් කරන්නේ. Employed. Teacher engineer නෙමෙයි assistant accounting. Right, Setula. Right, I wrote. Right. You could have written එක ලියන්නත් තිබ්බා මම ලේසි නිසා ලිව්වා, right? Not employed. Setula has a little sister Setula's sister studies in sister singular නිසා y අයින් කරලා is දානවා. Studies in grade now grade 6 කමක් නෑ little sister කියලා දැම්ම නිසා grade 3 කියලා දානවා. grade 3. Okay, then proper nouns කියලා කියන්නේ නම් නේ, right? එතකොට මේ වෙනුවට අපි Setula is a boy අපි පාවිච්චි කරනවා pronouns. හැම එකටම Setula 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 Setulage කියලා කියන්නේ නෑ, right? We write using pronouns. Right. Then why do you use pronouns? ඒ සර්වනාම පද පාවිච්චි කරන්නේ star mark එකක් දාලා ලියන්න. To avoid. Teacher, मैं पाठ पढ़ने के मिल जाएगा. Okay. Repetition. නැවත නැවත එකම දේ ලිවීම. Repetition. The pronoun he is used. He use කරන්නේ Setula boy කෙනෙක් නිසා he is used. ඒතර he කියන එක හැම එකටම he දාන්නත් බෑ, right? Right, then children මේ paragraph එකම යටින් ලියන්න. Setula කියන එක මුල්ම එක Setula ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ Setula's father කියන එක කොහොමද change කරන්නේ? Setula's mother, have you changed using pronouns? Setula කියන එක කොහොමද වෙනස් කරන්නේ? ඔව් Setula's sister. ඔය ටික change වෙන්න ඕනේ වෙනස් කරලා ලියන්න. එතකොට ටීචර් අපිට Setula's එකටම මේ his කියලා ලියන්න නැත්නම් අපිට පුළුවන්ද
එකකට හරි settlers කියලාත් දාන්න. can be ඔක්කොටම set වල ලිව්වත් හරි ශ්‍රවින්දි right pronouns ඉගෙන ගන්න අපි එතකොට අර repetition හැම ඡේදයකදීම රචනාවකදී එක සැරේයි අපි නම කියන්නේ ඊට පස්සේ ඒ වෙනකොට relevant pronoun එකනේ පාවිච්චි කරන්නේ right මේ ඔයගොල්ලෝ star mark එක දාලා ඊට යටින් හයිට his he දාලා ලියන්න pronouns වල එක තියෙනවානේ අපි ඔක්කොම ඉගෙන ගන්නවා different types of pronouns how you use it correctly want to learn want to write again the use of pronouns I can even the hint to avoid repetition then why didn't you tell me it is kan khalin කියන පැවුති to avoid right I will write again write fast ඉක්මනට ලියන්න මම හිතුවා දැන් උත්තරත් ලියලා ඉවරයි කියලා to avoid repetition ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම සෙතුල කියලා අපි නම කියනවා වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරනවා pronoun සර්වනාම පද to avoid repetition repeat කරනවා කියලා කියන්නේ repeat කියන එක නවත්තන්න තමයි repeat කරන එක නැවත නැවත එකම දේ කියන එක වෙනස් වෙන්න බෑ pronouns can to avoid repetition the pronoun he කියන එක මෙතන boy කෙනෙක් ඉඳ he girl කෙනෙක් නම් she right අපි නම් we වෙනස් වෙනවා pronoun එක according to the teacher උත්තරේ ලියලා ඉවරයි then we'll check Setula is a student in grade 8 සුටක් ඉන්නවා ඔහු සෙතුලගේ father වෙනකොට ලියන්නේ මොකද්ද his father father is an engineer his mother okay his mother is not employed he has a little sister his sister studies in grade 3 understood this is the use of right pronouns අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ otherwise you can't make sentences ඔයගලන්ට grade 8 වලදී ඉගෙන ගන්න තියෙන පුතේ reflexive pronouns ඒ කියන්නේ he his යොදන හැටි grade 4 5 වලදී ඉගෙන ගන්න තියෙන හිරුන් right grade 8 වලදී ඉගෙන ගන්න තියෙන myself himself right ourselves yourselves how you use පාවිච්චි කරන විදිය අපි pronouns මුලින් නම් ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ අන්තිමට ඉගෙන ගමු reflexive pronouns how to use in sentences මේ grade එකට තියෙන reflexive pronouns subject pronouns possessive pronouns we learned last year ඒක අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ right finish writing මේ grammar book එකේ ලියන්නේ okay CR book එකේ finish you can write later පස්සේ ලියන්න පුළුවන් ඔය ඡේද වෙනස් කරලා right now draw this table මේ වගු වැඳ ගන්න color pen එකකින් ලිව්වත් කමක් නැහැ wait I will show you draw this table right මේකේ පුතේ වෙන්න ඕනේ first person second person third person කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනව නේද උත්තම පුරුෂ ප්‍රථම පුරුෂ මධ්‍යම පුරුෂ right first person උත්තම පුරුෂ I we second person you third person he she it they object pronouns මට අපට ඔබට ඔහුට ඇයට ඌට එයට ඔවුන්ට කියලා කියන්නේ කොහොමද right fast එකක් ගාලා වගු ඇඳලා ලියා ගන්න ඊළඟට possessive pronouns අයිතිය කියන්නේ නාමපදයකට කලින් නම් කිසි කෙනෙක් අහගෙන ඉඳලා අපිව කරලා තියෙන්නේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මේ අන්තිම කොටස විතරයි ඉක්මනට වගු අඳින්න draw the table right අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන පුතේ මේ grade එකට this one reflexive pronouns තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ reflexive අනිත් ඒවා මේ ඉගෙන තියෙන්නේ but right as a revision lesson I will do from the beginning මුලින් ඉඳන් කරන්නම් මේ වගු ඇඳ ගන්න want to divide into 5 columns තීරු පහකට බෙදා ගන්න උඩින්ම ලියන්න අපි ලියවනේ pronouns කියලා අය ලියන්න ඕනේ subject උක්තය object අනුක්තය විදියට මොනවද පාවිච්චි කරන වචන possessive අයිතිය right reflexive
reflexive මා විසින්, අප විසින්, ඔබ විසින්, ඔහු විසින්, ඇය විසින්, right? ඌ ඒ විසින්, ඒගොල්ලෝ විසින්, ඔවුන් විසින්, themselves. Write fast. Then ඊළඟට අපි subject pronoun කොහොමද වාක්‍ය ලියවදාන්නේ? Object pronoun, possessive pronouns, reflexive ඉක්මනට ලියා ගන්න. මේ chart එක ලස්සනට ලියා ගන්න. වචන. ඊළඟට කියා දෙන්නම් with the meaning තේරුමත් එක්ක. ටීචර් Yes. Yes, first ඕක person. ටීචර් දැන් මේ pronouns කියලා මුලින්ම උඩින්ම ලියා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර ටික Yes. Second person. Right. Write fast. Then I will explain the chart. Okay, දැන් ලියන්න screenshot ගාලා දැන් තියාගන්න එපා. මොකද I am sending you homework. Homework කියවනවා අතර homework ගන්න time මදි වෙයි. Pronouns වලින් homework ටිකක් වැඩියෙන් තියෙනවා. මොකද revision කලින් කරපු ඒවා ආයෙ කරන්න බෑනේ. ඒවට activities දෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් time දෙන වෙලාවේ දැන් කරන්න. වැඩ එකතු කරගන්න එපා. එතකොට සෙතුලයි නෙතුපයි මන්ත්‍රී මට තව කලින් homework උත් එවන්න තියෙනවා. Yes. මේ ටීචර් ඔක තියෙනවා තුනම ලියන්න ඕනද? First Oh, first person, person. second person, third person. වචන විතරේ පුතේ fast ලියන්න. ආරි. ඊට පස්සේ ඉලක්ක අඳින්න. first person උත්තම පුරුෂ IV. ඒ forms දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒතර මෙතෙන්ට වෙනකන් ඔයාලට හරිනම් clear පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ වාක්‍ය I, me, my, mine. ඒ හතර දන්නවා. අදිගෙන ගන්න තියෙන්නේ myself. වාක්‍ය වල විදිය. We, us, our, ours, ourselves. Second person, you. Who can tell කාටද කියන්න පුළුවන් ඇයි මේ you වලට විතරක් දෙකක් තියෙනවා yourself yourselves why එක singular plural දෙකම describe කරන හින්දා very good right you refers both singular and plural මට කියන්න පුළුවන් right බුහුණි you are good that means බුහුණිට විතරයි කියන්නේ ඔයා හොඳයි කියලා එක්කෙනෙක්ට point කරනවා and I can tell right children you are good ළමයි ඔයගොල්ලෝ හොඳයි ඒතකොට you කියලා කියන්නේ ඔක්කොටම everyone එක්කෙනෙක්ට point කරනවා you right for everyone also you ඔබ කියන එකේ තේරුම් දෙකක් එක්කෙනෙක්ටත් you කියන්නේ right you are teacher you are child ගොඩක් අයටත් you are my parents you are my friends එකයි yourself කියන එකයි ඒතර depends on the sentence වාක්‍ය තේරුම අනුව බලන්න ඕනේ එක්කෙනෙක් නම් yourself ගොඩක් නම් yourselves එතකොට අපි දන්නවනේ F වලින් ඉවර වෙනවා නම් plural හැදෙනකොට F අයින් කළා VES දානවා කියලා. ඒකයි ourselves වෙන්නේ. ourself කියන්නේ plural right? ඊළඟට themselves ඒකත් F අයින් කළා VES. myselves කියලා කියනවද? wrong. singular නේ myself. yourself විතරක් දෙකම එනවා ඒක තේරුම් දැනගත්තා ඒක වචන බහුව වචන දෙකටම තියෙන නිසා himself කියලා වචන නැහැ himself ඔහු විසින් ඇය විසින් herself itself ඒගොල්ලෝ themselves කියන්නේ නැහැ wrong plural නේ them they කියන එක ඔව්හු themselves if you have finished send me raise hand symbol ඉවර නම් raise hand symbol එක එවන්න ටීචර් ප්ලීස් ඇටි very good, Bhuni. You have written the note. Deliver I summarize note take right? Bhuni only. Bhuni vitarai. Others write fast. Nitin, good. Write letters beautifully. මේක note එක පාඩම් කරන්න පුතේ ඒ නිසා හැමෝගෙම grammar note එක ලස්සට තියෙන්න ඕනේ. විභාගය ලඟ වුණාම grammar තමයි පාඩම් කරන්න ඕනේ. Right, then highlight ourselves.
highlight කරගන්න ourselves deliver අය highlight කරන්න බැරි නිසායි am red circle කරන්නේ yourself themselves ඒවා plural form එකකින් use කරනවා use කරන්නේ plural forms විතරයි yourself කියන එක star mark දාන singular තියනවා yourself yourselves තියනවා when you write sentences වාක්‍ය වල මතක තියාගන්න yourself තියනවා yourselves තියනවා VES එන්නේ themselves ourselves අනිත් ඒවා ඔක්කොම myself ඊළඟට සමහර අය myself දැන් කොට SS ලියන්න දෙනවා myself add කරලා ලියනවා add කරලා ලියනවද no one word එක වචනයක් myself මේ self වෙන ඔක්කොම වචන one word එක වචනයක් විදිහට ලියන්නේ my සමහර primary classes වල my ලියලා self add කරලා ලියනවා that is wrong වැරදි එක වචනයක් විදිහට ලියන්න ඕනේ finish Nodi. ටීචර් මේ yourself කියන දෙකට star mark දාලා තියෙන්නේ ඇයි? දැන් කිව්වේ චෙරුමි අහගෙන හිටියේ දැන් කිව්වා ඒකට star mark දාන්නේ ඇයි කියලා බෝනි කිව්වේ මොකද්ද yourself yourselves කියලා දෙකක් එන්නේ ඇයි අනිත් ඒවා ඔක්කොටම එකයිනේ පුතේ තියෙන චෙරුමි myself නම් f විතරයි ourselves නම් ves දානවා විතරයි ඒකට yourself එකට f එකක් තියෙනවා ves එකක් තියෙනවා එතකොට කොහොමද දැනගන්නේ මේ වාක්‍යෙට දාන්නේ yourself ද නැත්නම් yourselves ද කියලා it's problematic ඒ කියන්නේ හිතා ගන්න බෑනේ දැන් වචනේ දැක්කම ඒකයි මම කිව්වේ ඒක තේරුම වාක්‍යයේ තේරුම අනුව එක්කෙනෙක් කරලා නම් තියෙන්නේ yourself ගොඩක් අය නම් එතකොට yourselves කියලා according to the sentence වාක්‍යනුව තමයි ඒක තෝරන්න ඕනේ yourself ද yourselves ද කියලා Did you finish? We are done, teacher. right okay then children ලියපු නැති අය පුතේ ඔයගොල්ලෝ දැන් කොලම්ස් ඇඳලානේ තියෙන්නේ මම නෝට් එක ගෲප් එකට දාන්නම් then කොහොමද homework තියෙන නෝට් එකේ මේ ටේබල් එක තියෙනවා වගුව තියෙනවා එතකොට you can complete it right highlight කරගන්න ඕනේ මතක තියාගන්න VES එනවා මේවා VS දාලා විතරයි ලියන්නේ නැත්නම් ourself yourself එහෙම කියන්න බෑ ඇයි කියා එහෙම කියන්න බැරි plural නිසා plural නම් f අයින් වෙලා VS එනවා කියලා දන්නවනේ right okay then we want to learn ඊළඟට අපි මුලින්ම ලියන්න ඕනේ මොකක්ද ඉගෙන ගන්න ඕනේ subject pronouns ගැන ලියන්න මාතෘකාව subject pronouns pronouns දැන් වර්ග හතර ඉගෙන ගත්තානේ right subject object possessive write the topic ඉක්මනට ලියන්න subject pronouns මෙතන subject pronouns කියලා කියන්නේ විෂය නෙවෙයි subject කියන එකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ grammar වලදී subject කියලා කියන්නේ උක්තය මේ වචනේ ඉන්නේ උක්තය විදියට ඒ කියන්නේ right at the beginning of the sentence වාක්‍ය මුලට විතරයි put a star mark and write Teacher. ඊළඟ මේ මාතෘකාවද subject pronoun. ඊළඟ මාතෘකාව කියන්නේ පුතේ දැන් වගුවේ තියෙනවා නේද pronouns types හතරක් වර්ග හතරක් මොනවද subject object possessive reflexive grade 8 වලට ඉගෙන ගන්න තියෙන reflexive pronoun. ඒතර මේවා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. දැන් මට ඔයගොල්ලෝගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න විතරයි තියෙන්නේ. මුලින්ම ඉගෙන ගන්නවා subject pronouns. ඒ විදිහට එන වචන right? the pronoun මේ pronoun එක මාතෘකාව ලියන්න. the pronoun
X ද වැඩ කරන්නේ නැත්නම් works රඟපාන්නේ X the role of the subject උක්තේ විදිහට. ඒකයි subject pronouns කියලා කියන්නේ. The role of the subject. හැම වෙලේදීම grammar වලදී subject කියලා කියන්නේ උක්තය. එතකොට ලේසි පුතේ. හැම වෙලේ අනිත් එක මේක ලියන්න එපා. English sentence ලියන්නේ මොන order එකටද? මොන order එකටද English වාක්‍ය ලියන්නේ? Subject verb object නේ. එහෙනම් subject හැම වෙලෙම මේ subject pronoun එන්නේ වාක්‍ය මුලට විතරයි. Example. Right. He, she, it දේ දාලා ඔයගොල්ලෝ වාක්‍ය ලියන්න දන්නවනේ. Right. එක sentence එකක් මට කියන්න. මේක sentence he, she, it දාලා වාක්‍යයක් කියන්න. වාක්‍ය මුලට එන වචනනේ. One sentence example. එකිනෙක කියන පුතේ වාක්‍ය. She is very beautiful. All right. She is very beautiful. There are no verb, right? Subject and complement is there. A helping verb එක නැති නිසා තමයි helping verb එකක් දාන්නේ. She is beautiful. Another sentence තව වාක්‍යයක් කියන්නේ. He is eating rice. He likes. No, teacher, he is eating rice. All right. He is eating rice. You can write any sentence. He is eating rice. He is playing cricket. Right. That's enough, Amiru. example ටික ලියන්න ඕනද? Yes, write with me මාතකම ලියන්න. She, he, I, we දැන් වාක්‍ය ලියන්න දන්නවනේ. Subject කිව්වොත් මේ වචන වාක්‍ය මැදට එන්න පුළුවන්ද? වාක්‍ය මැදට එන්න පුළුවන්ද? Bad teacher. Daddy. Right. හැබැයි මෙහෙම එන්න පුළුවන් වාක්‍ය මැදට නෙතුප and I. නෙතුප and I. ඒත් වාක්‍ය මුලට තියෙන්නේ නෙතුප එක පස්සේ I කියන එක මැදට ආවට උක්තේ විදිහට තියෙන පුතේ subject. Right? දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. එතකොට am කියන්නේ නැහැ. ආ. Good friends. මැදට එනවා කියලා කියන්නේ වාක්‍ය උක්තේ විදිහට එන්නේ. Right? Subject. උක්තේ විදිහටයි වාක්‍ය එන්නේ හැම වෙලෙම නැත්නම් අන්තිමට මැදට එන්න බෑ. උක්තේ විදිහට එනවා. Right? As the subject, role of the subject. It does the role Teacher? of understand. එක තේරෙනවනේ හැමෝටම? Yes. Teacher? Yes. Ask. teacher, එතකොට teacher දැන් මේකේ මේ අර මැදට එන්න බෑ කියන teacher I think he like this කියලා ආව. එතකොට Yes. he like ඒක තමයි කිව්වේ. එහෙමත් පුළුවන්. ඒතර මම හිතනවා ඔහු කැමැතිකම එතනත් he කියන එක ඒ sentence එකේ උක්තේ විදියට එන්නේ as a subject. ඒකයි මම කිව්වේ, right? උක්තේ විදියට කොතනද දැන් මම ඒකයි කියන එක ලිව්වෙත් මැද ඒකයි. ඒතර මේක උක්තේ විදියට එනවනේ subject විදියට. උක්තේ විදියට මැදට එන්නත් පුළුවන්. That sentence is all right, correct. I think he is good, right? I think he is. ඒතර he is කියන sentence එකේ part of the sentence ගත්තොත් උත්තර උක්තේ විදියට එන්නේ. වාක්‍ය මුලට විතරයි. Right? ඒ කියන්නේ teacher මේ end එකටයි මේ මැදටයි ඉන්න නැහැ කියන එකද? එන්නේ නැහැ. Yes. මොකද අනිත් ඒවා එහෙම එනවා. ඒතර අනිත් උදාහරණ කරනකොට ලියන්න පුළුවන්, right? Next topic. ඊළඟ මාතෘකාව මොකක්ද? Next topic. Next one. වගුවේ තියෙන්නේ උදාහරණයක් මන්ද නෙතුපෑන් අයියා good friends කියන එක. teacher yes example. teacher like to කියලා දාන්න පුළුවන්ද? like to කියලා? නෑ to දාන්න බෑ. I like to කියන්නේ I like him. Teacher මේ නෙතුපෑන් අයියා good friends කියන එකේ මේ underline ගන්න නැද්ද? I කියන එකේ subject pronoun එක. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ කියයි මැදට එන්න බෑ කියලා I කියන එක මෙහෙම එන්න විදියක් නෑ කියලා. නැත්නම් දැන් I think සන්මිත කිව්වා වගේ he කියන එක එන්නේ මැදට. එන්න පුළුවන් වාක්‍ය මැදට as the subject. උක්තේ විදියට එන්නේ වාක්‍යයේ. එන වාක්‍ය මුලට එන්නේ උක්තේ විදියට. ටීචර් I ආ කියලා ලියන්න බෑනේ. අපිට මේ දැන් මෙතන දෙන්නෙක් ඉන්න නිසා අපිට මේ I ආ කියලා දාන්න පුළුවන්ද? I very good. That's a good question, right?
ජවිනු අයි ආ කියලා දාන්න බෑ හැම වෙලේම අයි එකත් එක්ක m නෙන්නේ හැබැයි netupan අයි කිව්වම එතකොට netupai mamai කිව්වම අපි වෙනවනේ එතකොට එන්නේ ආ right Okay, teacher. Teacher, may subject pronouns වල example වලට I think she is like to eat ice cream ද I think she is like eat ice cream ද she like එතන verb එකත් එක්ක කන්න කැමතිනේ she likes apples නැත්නම් she likes to eat apples right එහෙමයි කියන්නේ likes to eat කියලා එන්න පුළුවන් නැත්නම් likes කැමති කියලා එන්නේ noun එක she likes I think she likes maths or I think she likes to learn maths she like loves to do maths වගේ වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් object pronoun the subject pronouns අපි වාක්‍ය හදලා තියෙනවා ගැටුවක් නැහැනේ ඒතර netupan I මෙතන plural නම් මතක තියාගන්න මමත් එක්ක තව කෙනෙක් තවත් අපි වෙනවනේ එතකොට ආ කියන එකයි එන්නේ තව එකක් එන්න පුළුවන් right ජවිනෝ ඒ කියන්නේ my friends මගේ යාළුවෝයි my friends and ජවිනු කියලා આવොත් මගේ යාළුවෝයි ජවිනු කියලා આવොත් ජවිනු කියලා එක්කෙනයිනේ එතකොට ඊස් නෙවෙයි එන්නේ මගේ යාළුවෝයි ජවිනු කිව්වම ඒගොල්ලෝනේ they එතකොට ආ කියන එකයි එන්නේ plural නම් ආ singular නම් ඊස් එන්නේ right ඒතර වාක්‍ය අනුව want to write am නිසා දාන්න ඕනේ object pronouns we write fast Okay, teacher. object subject කියන්නේ උක්තය object කියලා කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් යම්කිසි දෙයකට right think කියන එක චේයායවත් objects විතර ගන්නවා grammar වලදී objects කියලා කියන්නේ object කියලා කියන්නේ අනුක්තය right object pronouns write a star mark and write එතකොට ටීචර් subject කියන්නේ උක්තය object කියන්නේ අනුක්තය නේ yes object ලා යම්කිසි දෙයකට කියනවනේ grammar වලදී object කියන්නේ දෙයකට කියන එක නෙවෙයි අනුක්තය කියන එක the pronoun සර්වනාම පදේ pronoun the pronoun is applied යොදන්නේ to the object position අනුක්තය තියෙන තැනට අනුක්තේ විදියට to the object position of the sentence example උදාහරණ right මට object pronouns දාලා වාක්‍ය කියන්න tell me the sentence මුලින්ම මට කියන්න object pronouns වාක්‍ය මුලට එන්න පුළුවන්ද as the first word teacher can't right but only the subject උක්තේ විතරයි this is the object අනුක්තේනේ අනුක්තයක් වාක්‍ය මුලට එන්න බෑ මොකද it is not the right the he or she is not the do action එක කරන එක්කෙනා නෙවෙයිනේ කරන එක්කෙනානේ උක්තේ වෙන්නේ මේක object අනුක්තය මට examples හදලා කියන්න me us him her it them වලින් object pronouns වලින් one example එකක් ඇති My brother and me කියලා පුළුවන්ද? all right they are my brother and me all right තර මමයි මගේ සහෝදරයා එතන subject උක්තේ විදියට එන්නේ පුතේ object විදියට එන්න ඕනේ අනුක්තේ විදියට my parents bought buy us a lot of books right good Shavini my brother and me කියන්නත් බෑ my brother and I මුලට එනවා නම් මොකක් හරි කළා නම් මමයි සහෝදරයා එතකොට right I we did it or I gave a present නෑ අම්මට දුන්නා කියලා කියන my එතකොට කියන්න පුළුවන් by my brother and me කියලා අන්තිමට right දැන් මුලට එනවා නම් I එන්න ඕනේ my brother and me කියන එකත් use කරන්න පුළුවන් object pronouns right tell me the example Excuse me, teacher. එතකොට පුළුවන්ද? My mother bought a doll to me. right that is correct එක හරි object ටීචර් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්ද yes channel with example hari channel with give example එක අමතකුණා
Our parents buy us lot of books. Right. Our example, our parents අප වෙනුවෙන්, right? Buy us a lot of books. Right. Then Shavindi, your sentence. My mother bought a doll to me. Right. Amity, your sentence. ටීචර් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්ද පොඩක් ඉංග්‍රීසි මෙතන පුතේ කියනවා මේ කියන objects දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඇයි අම්මා ගෙනාවා බෝනික්ෙක් මට a doll දෙකම objects, right? So, sentence with two objects. Right. Then what is the object? මට me. Teacher, can you ask? I ask. What's your name? I ask her. I ask her. Sir, what's your name? her කියලා කියන්නේ එතකොට object pronoun එක. Teacher, අරකේ මේ object